The 2 minutes, the recording will be started. If it is not possible for any of the institutions to join to this VC, I will be putting this this video into the YouTube. Later on, you can have a look into it, sir. So recording is started. So once you log into the portal, you will be able to see the this kind of home page. Idರಲ್ಲಿ admission approval process ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಮೆನು ಇದೆ. Under that there is a sub menu called as diploma offline admission data entry. In that sub menu there is first link itself, upload Excel file, sir. This time we are not allowing the institutions to enter the data candidate wise and individual wise. And last year, the previous to last year, individual candidate wise marta idri, but this time put all the candidate details in one Excel file and just upload it, sir. So upload Excel file na click ಮಾಡಿದಾಗ you will be landing up with this page. ಇಲ್ಲಿ Excel file ಯಾವ್ದನ್ನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, we have a format, sir. ನಿಮ್ಮ own format ಯಾವ್ದು ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ. Your own formats, nothing will work there. The only one format that works is whatever the format that we are giving, sir. So where is that format ಅಂದಾಗ click here to download the Excel format ಅಂತ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಒಂದು Excel ಫೈಲ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿ ಅದು Excel ಫೈಲ್ ಕೂಡ ಪಾಲಿ Excel ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ನೀವು ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲೇಟರ್ ಆನ್ ಓಪನ್ ದಟ್ Excel ಫೈಲ್, ಸರ್. ಸರ್ ನಿಮ್ಮದೇ ಆದ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಫೈಲ್ ನ ನೀವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಶೀಟ್ ನ ನೀವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲೇ ನೀವು ಡೇಟಾ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಪೀಸ್ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಒಂದು 10 ಸಲ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇವಾಗ 5 ಬ್ರಾಂಚ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ 5 ಎಕ್ಸೆಲ್ ಶೀಟ್ ನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. 10 ಬ್ರಾಂಚ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ 10 ಎಕ್ಸೆಲ್ ಶೀಟ್ ನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್, ಸರ್. ನಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾವು ಇದು ಎಕ್ಸೆಲ್ ಫೈಲ್. ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಫೈಲ್. ಇದ್ರೊಳಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಕಂಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಡೋಂಟ್ ವರಿ, I will explain each and every column. It is very, very easy. It is very, very easy. This is the Excel file we are providing. Kindly use the same Excel file to update, sir. Kindly use the same Excel file. You should not make any modifications to this Excel file, sir. Sir, ಇಲ್ಲಿ sheet name 2 ಅಂತ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ನಾನು ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಂತ ಇಡ್ಲಾ, ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಂತ ಇಡ್ಲಾ. Don't make any kind of modifications. I repeat, don't make any kind of modifications. Just go on putting the candidate details in this Excel sheet, sir. That's all. ಈ Excel sheet ಅಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ, ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಒಂದಷ್ಟು ಕಾಲಮ್ಸ್ ಇದೆ. ರೆಗ್ಯುಲರ್, ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್, ITI, ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಟೈಪ್, ಕೋರ್ಸ್ ನೇಮ್, ಕೋರ್ಸ್ ಟೈಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಷ್ಟು ಕಾಲಮ್ಸ್ ಇದೆ? 27, 28, 29, 30, 31, 30, 32 columns ಇದೆ, sir. We need 32 columns record. We need 32 column records are needed. Don't make any modifications to the Excel file. I repeat once again, sir. ಈ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಫೈಲ್ ಏನೇ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ನ ಇಟ್ರು ಕೂಡ ಅದು ಡೇಟಾ ಅಪ್ಡೇಷನ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಅಪ್ಲೋಡ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. Kindly, I request, I'm begging, don't make any modifications to this Excel file. ಇದು ಹೇಗೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರೋ ಹಾಗೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ, ಡೇಟಾನ ತುಂಬಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸರ್, ಈಗ ನಾನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ, ಈಗ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು, ನೋ ಇಶ್ಯೂಸ್, ಇನ್ನೊಂದು Excel ಫೈಲ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಥವಾ ಈ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, ರಿಮೂವ್ ಆಲ್ ದ ಡೇಟಾ, ಪುಟ್ ದ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಡೇಟಾ, ಜಸ್ಟ್ ಪುಷ್ ಇಟ್ ಆಫ್. ಇದು ಅಪ್ಡೇಷನ್, ಇದು ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. The instructions goes like this, sir. The first instruction, please don't make any modifications to the Excel file. Next, if some of the candidate details are already uploaded through individual data entry, of course we are not letting you to do that. ಈಗ ಒಂದು 60 ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಒಂದನ್ನ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ಆಫ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿದ 59 ಜನದ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ನೀವು 60 ಜನದ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, ಮತ್ತೆ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅದೇ ಫೈಲ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು 60 ಆಗುತ್ತೆ, 120 ಆಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ. ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಡಸಂಟ್ ನೋ ವೆದರ್ ದ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ ಪ್ರಯರ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ಸೊ ನೀವು ಒಂದು ಸಲ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಗೊಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ಡೇಟಾ ಪೋರ್ಟೆಡ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ ಅಂತ. ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ, ಡೇಟಾ ಪೋರ್ಟೆಡ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ. ಆ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರನೇ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ದಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಫೈಲ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಅಪ್ಲೋಡೆಡ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೀಂಗ್ ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಡೇಟಾಬೇಸ್.
Otherwise, it will never be uploaded. You will be getting some error messages and you have to go on rectifying that error messages. That's all, sir. ಒಂದು ಸಲ ನೀವು ಇದನ್ನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಗೆ ಅದೊಂದು 10 ಜನಕ್ಕೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿ. ರೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ ದ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಡ್ಯಾಮ್ ಈಸಿ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಡ್ಯಾಮ್ ಈಸಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಟ್ ಆಲ್. ಸೊ ಐ ರಿಪೀಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್, ಎಕ್ಸೆಲ್ ಫೈಲ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ? ಕ್ಲಿಕ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಅಂತ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಫೈಲ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ತರ ಯಾವ್ದೋ ಪಾಲಿ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ 1 ಬ್ರಾಕೆಟ್ 2 ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ನೋ ಇಶ್ಯೂಸ್. ಈ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಫೈಲ್ ಒಳಗಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಒಳಗೆ ಏನೋ ಒಂದಷ್ಟು ಡೇಟಾ ಇಟ್ಟಿದೀವಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಡೇಟಾ ಇಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೇರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪುಟ್ ಯುವರ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್. ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ನ ಯಾವ್ದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ನ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಡೋಂಟ್ ಮೇಕ್ ಎನಿ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್. ಈ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಫೈಲ್ ಒಳಗೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಈ ಶೀಟ್ 2 ಒಳಗಡೆ ಡೇಟಾನ ತುಂಬಬೇಕು, ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇನೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಅಡಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒರಿಜಿನಲ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಫೈಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಅಪ್ಡೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್/ಲ್ಯಾಟರಲ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೂವ್ ಇಟ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಟರಲ್. ನೋ, ಡೋಂಟ್ ಮೇಕ್ ಎನಿ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಸರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ first submission that I am doing it to every college. Second one, ಈಗ third one, next ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, values in the excel file should be as per the masters provided. So ಇಲ್ಲಿ sheet 2 ನಲ್ಲಿ ನೀವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಹಾಕ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಈ 31 ಕಾಲಮ್ಗೂ 32 ಕಾಲಮ್ಗೂ ಕುಸೈತಾ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಒನ್ ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ENGG_CRS_ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಶೀಟ್ ಇದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಇದೆ. ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ನಿಮ್ದು ಅಷ್ಟು ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದೀವಿ ನಾವು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಶೀಟ್ ಡೇಟಾ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡೇಟಾ ಎಂಟ್ರಿ ಶೀಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ರೆಗ್ಯುಲರ್/ಲ್ಯಾಟರಲ್. ಸಿ ದ ಸೇಮ್ ನೇಮ್ ಇಟ್ ಇಸ್, ರೆಗ್ಯುಲರ್/ಲ್ಯಾಟರಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಅಪ್ಡೇಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನ ನೀವು ಶುರು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೈಂಡ್ಲಿ ರಿಮೂವ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್. ಫಸ್ಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರೋ 1 ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಈ ರೆಫರ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಶೀಟ್ ಫಾರ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ಟರ್, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಶೀಟ್ ಫಾರ್ ITL ಲ್ಯಾಟರಲ್, ರೆಫರ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಶೀಟ್ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಟೈಪ್ ಅನ್ನೋ ರೋನ ನೀವು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಮೂವ್ಡ್ ಇಟ್ ನೌ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೆಟ್ಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 60 ಜನದ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಇಲ್ಲಿ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಉಡುಪಿನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈಗ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆರ್ ಲ್ಯಾಟರಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ದಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಕೇರ್, ದಟ್ ಇಸ್ ರಿಪೀಟರ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟರ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಅದು ಹೇಗಿದೆಯೋ ಹಾಗೆ ಇರಲಿ. ಸೊ ENGG ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಎಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಲಿಸನ್ ಟು ದಿಸ್ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಸರ್, ಪ್ಲೀಸ್. ಎಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್, ಎಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಲ್ಯಾಟರಲ್ ಎಂಟ್ರಿ, ಆರ್ ಅಂದ್ರೆ ರಿಪೀಟರ್. ಎಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್, ಎಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಲ್ಯಾಟರಲ್ ಎಂಟ್ರಿ, ಆರ್ ಅಂದ್ರೆ ರಿಪೀಟರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಈಗ ನಾವು 60 ಜನ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅಥವಾ 60, 63 SNQ ಸೇರಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಎಫ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಡ್ರಾಪ್ ಡೌನ್ ಇದೆ, FLR ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಒಂದು 60 ಜನ ಇದ್ರೆ ಸುಮ್ನೆ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಅಂಡ್ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ ಒಂದು 60 ಜನಕ್ಕೆ. ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಇವಾಗ 80 ಆಗಿದೆ, ಓಕೆ, ಲೀವ್ ಇಟ್. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನವ್ರಿಗೆ ITI ಟ್ರೇಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅವ್ರೇನಾನ ITI ಟ್ರೇಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಫರ್ಗೆಟ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್, ನೋ ಇಶ್ಯೂಸ್. ಅವ್ರದ್ದು ಏನ್ ಮಿಕ್ಕಿದ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ನೀವು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಗೆ ITI ಟ್ರೇಡ್ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅವ್ರೇನಾದ್ರೂ ITI ಟ್ರೇಡ್ ಕೋಟಾದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ITI ಕೋಟಾದಲ್ಲಿ ಸೀಟ್ ಇದ್ದು ಆ ಕೋಟಾದಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವಾಗಷ್ಟೇ ನೀವು ಟ್ರೇಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಬೇಡ. ಸರ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಟ್ರೇಡ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಗೋ ಟು ದ ಫಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಸರ್. ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಟ್ರೇಡ್, ITI ಟ್ರೇಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದೀವಿ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಿಟ್ಟರ್ ಅಂತ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಫಿಟ್ಟರ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಇಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಪ್ ಡೌನ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ನೀವು ಟೈಪ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮದು ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಮ್ದು ಏನ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಫಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನೇ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನೀವು ಇಷ್ಟ ಬಂದಂಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೇಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಡ್ರಾಪ್ ಡೌನ್ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿ ಸೇಮ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಓಕೆ ಸರ್. ಸೊ ಪದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ ನೀವು. ಎಲ್ಲ ಈಗ ನೋಡಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್, ರೇಡಿಯೋ ಅಂಡ್ ಟೆಲಿವಿಷನ್, NAC ATS ಅಂತ ಇದೆ, ಜಸ್ಟ್ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಇಟ್, ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಇದನ್ನ ನೀವು ಎಲ್ಲಾರು ಅದೇ ಟ್ರೇಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇತ್ತೋನೆ ಸುಮ್ನೆ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಅಂಡ್ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇನೆ.
ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಟೈಪ್. ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ITI ಟ್ರೇಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬ್ಲಾಂಕ್ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಸರ್ ಇಲ್ಲೇನಾದ್ರು MT ಏನಾದ್ರು ಹಾಕಕ್ ಹೋಗಿ ನನ್ನಂತ ಹಾಕೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಡ್ಯಾಶ್ ಹಾಕೋದು ಏನೂ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಲೀವ್ ಇಟ್ ಬ್ಲಾಂಕ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಟೈಪ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಟೈಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಪ್ ಡೌನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಆನ್ಲೈನ್ PUC, ಆನ್ಲೈನ್ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್, ಆಫ್ಲೈನ್ PUC, ಆನ್ಲೈನ್ ITI, ಆಫ್ಲೈನ್ ITI, ಆನ್ಲೈನ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್, ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ರೌಂಡ್ ನಮ್ಮ ಈ ಸತಿ 2021 ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾವು. ಸೊ ಫರ್ಗೆಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಒನ್. ರಿಪೀಟರ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ನೀವು ರಿಪೀಟರ್ಗೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ತಗೋತೀರಾ, ಅವಾಗ ನೀವಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟರ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ, ನೋ ಇಶ್ಯೂಸ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಟೈಪ್ ಅಂದಾಗ ಇದಿಷ್ಟು ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ಬೇಕು. ಸರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಕೇಳು ಕಾಣ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಟೈಪ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದೀವಿ ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ DT ಇಂದ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುವಂತದ್ದು. ಆಫ್ಲೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರದ್ದು ಡೇಟಾ ಎಂಟ್ರಿ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ KPT ಮಂಗಳೂರು, SJP, CPC, DRR ಇದೆಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ಮೆರಿಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಮೆರಿಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೇಟಾ ಎಂಟ್ರಿ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ, ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಇನ್ ದ DTE. ಅದ್ ಯಾವ್ದ್ರದ್ದು ಡೇಟಾ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಓನ್ಲಿ ಆಫ್ಲೈನ್ ಅಡ್ಮಿಟೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಡೇಟಾ ಎಂಟ್ರಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್, ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಆನ್ಲೈನ್ ಅಂತ ಇರೋದು ಯಾರ್ದು ಕೂಡ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಬಿಕಾಸ್ DT ನಮ್ಮ ಎಂಡಲ್ಲೇ ನಾವು ಅದನ್ನ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಲೆಡ್ಜರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಈಗ ಎಲ್ಲಿಂದ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಈಗ ಆನ್ಲೈನ್ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಎಂಟ್ರಿ PUC ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಇದು. PUC ಅಂತಂದ್ರೆ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇದ್ದವ್ರು, ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಲೈನ್ PUC ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇದೀವಿ. ITI ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಅಂದ್ರೆ ITI ಕೋಟಾದಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋರು. ಆನ್ಲೈನ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಂತಾನೆ ಮೆರಿಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್, SSLC ಬೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಗಿರೋರು. ಆಫ್ಲೈನ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಫ್ಲೈನ್ ಅಡ್ಮಿಟೆಡ್ ಟು ದ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್. ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ರೌಂಡ್ ನಾವ್ ಈ ಸರ್ತಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ರಿಪೀಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ರಿಪೀಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾರಿಗೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀರೋ ರಿಪೀಟರ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, F ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್, L ಅಂದ್ರೆ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಎಂಟ್ರಿ, R ಅಂದ್ರೆ ರಿಪೀಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೂವ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ITI ಟ್ರೇಡ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಗೆ. ಸೊ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಆಫ್ಲೈನ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆಫ್ಲೈನ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀರಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೋರ್ಸ್ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಈಗ ಸರ್ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಸಂತೋಷ್ ಸರ್, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ENGGINNERING ಅಂತ ಮಾಡಬೇಡಿ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಮಾಸ್ಟರ್ ಹಿಯರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಂತ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ 60 ಜನ ಇರ್ತಾರೆ, ಜಸ್ಟ್ ಡೂ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಆಫ್ಲೈನ್ ಅಷ್ಟೇ. ನಿಮ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಅಂಡ್ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಕೋರ್ಸ್ ನೇಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕೋರ್ಸ್ ಟೈಪ್? ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಸ್ ಟೈಪ್ ಇಸ್ G ಓನ್ಲಿ. ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಕೋರ್ಸಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಕೋರ್ಸ್ ಟೈಪು G ಅಂತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಏಡೆಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕೋರ್ಸಸ್ ಏಡೆಡ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಲವು ಕೋರ್ಸಸ್ ಅನ್ಏಡೆಡ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ಇವಾಗ KHK ಧಾರವಾಡ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅವ್ರಲ್ಲಿ ಏಡೆಡ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಅದನ್ನ ಏಡೆಡ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಅದೇ KHK ನಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಒಂದು ಏಡೆಡ್ ಇದೆ, ಅದೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅನ್ಏಡೆಡ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಸಾರ್ತಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ KHK ಆಗಿರ್ಬೋದು, APS ಆಗಿರ್ಬೋದು, BVS ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, 251, 252, 253 institutions, it does not exist from here afterwards. 202, 203, 205 ಅಷ್ಟೇ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ನಿಮ್ಮ ಅನ್ಏಡೆಡ್ ಕೋರ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಏಡೆಡ್ ಅನ್ಏಡೆಡ್ ಇದ್ರೆ ಅದು 202 ನಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ APS, KHK, BVS ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏಡೆಡ್ ಇದೆ, ಅನ್ಏಡೆಡ್ ಇದೆ. ಅವಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ 251, 252, 253 ಅಂತ ಹೇಳಿ we created a separate institution code. But from this year onwards it is not like that. 202 ನಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಏಡೆಡ್ ಅನ್ಏಡೆಡ್ ಬರುತ್ತೆ, 203 ನಲ್ಲಿ ಏಡೆಡ್ ಅನ್ಏಡೆಡ್ ಬರುತ್ತೆ, 205 ನಲ್ಲಿ ಏಡೆಡ್ ಅನ್ಏಡೆಡ್ ಕೋರ್ಸ್ ನ ಬರುತ್ತೆ.
ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್, ನಾನು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ, ಐ ಮೀನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ಕೋರ್ಸು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಇಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಟೈಪ್. ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಟೈಪ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟು SSLC ಇಂದ ಬಂದ್ರ, CBSE ಇಂದ ಬಂದ್ರ, ICSE ಇಂದ ಬಂದ್ರ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಓಪನ್ ಸ್ಕೂಲಿಂಗ್ ಇಂದ ಬಂದ್ರ, ಅದರ್ಸ್ ಇಂದ ಬಂದ್ರ, ಅಥವಾ ITI ಕೋಟಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ITI ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂದಾಗ ITI ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಆದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ PUC ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಆದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಂತವ್ರಿಗೆ ITI ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ PUC ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ SLC ಆರ್ CBSE ಆರ್ ICSE ಆರ್ NIOS. So let's assume that I will go for SSLC, sir. Next important column. See, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಇಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆರ್ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಅಂದ್ರೆ F ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್, L ಅಂದ್ರೆ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಎಂಟ್ರಿ, R ಅಂದ್ರೆ ರಿಪೀಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ITI ಟ್ರೇಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಲಾಂಕ್ ಬಿಡಬೇಕು. ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ಲೈನ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್. ಕೋರ್ಸ್ ನೇಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೋರ್ಸ್ ಟೈಪ್ ವಿಲ್ ಬಿ G ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಏಡೆಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕೋರ್ಸ್ ಏಡೆಡ್ ಆದ್ರೆ ಕೋರ್ಸ್ ಟೈಪ್ ಏಡೆಡ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಅನ್ಏಡೆಡ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಕೋರ್ಸ್ ಟೈಪ್ ನ ಅನ್ಏಡೆಡ್ ಅಂತ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಟೈಪ್ ವಿಲ್ ಬಿ SLC, CBSE, ICSE, NIOS ಆ ತರ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಕ್ರೂಷಿಯಲ್ ಸರ್. ಈ ಸರ್ತಿ ಆಫ್ಲೈನ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕೆಲವು ಸಲ SNQ ಕೋಟಾದಲ್ಲಿ ಸೀಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಮೆರಿಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮೆರಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು SNQ ಸೀಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರಾ. ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಗಳಿಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರಾ ನೀವು, ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಂಬರ್, ಅದನ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಆ ತರದ್ ಯಾವ್ದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಂಬರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, let's assume that 145 is the college code of the government polytechnic Udupi. Just do like this, that's all. Just do it like this. 1450001, 1450002, 1450003 anta ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. If it exists, put it. If it doesn't exist, put the application number, something like this. But this is very very crucial sir. ನಿಮ್ಮ ಏನಂತೀರಾ, ನೀವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ 1450001 ಅಂತ ನೀವು ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ನೀವು ಬರ್ಕೋಬೇಕು. This is very very crucial. Definitely we will be asking this particular data during SSP data updation sir. Okay, college application number ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ನೇಮ್ put everything in the upper case. ಈಗ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್, this is DD MM YYYY format. ಸೊ ಇದು ಹೀಗೆ ಇರಬೇಕು ಸರ್. ಸ್ಲಾಶ್ ಹಾಕಿ ಮಾಡೋದು, ಇನ್ನೊಂದೇನೋ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಮಾಡೋದು ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾಡಬೇಡಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ, DD-MM-YYYY ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದೇ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಫಾದರ್ ನೇಮ್, ಮದರ್ ನೇಮ್, ಜೆಂಡರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ನಾವು. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ನೋಡಿ, ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಟೈಪ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇಟ್ಟಿದೀವಿ, ಕೋರ್ಸ್ ಟೈಪ್ ಇಟ್ಟಿದೀವಿ, ಜೆಂಡರ್ M or W. ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಪ್ ಡೌನ್ ಬರುತ್ತೆ, M or W. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಿನ್ ಕೋಡ್, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 6 digits ಸರ್. ನ್ಯಾಷನಾಲಿಟಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಆರ್ ಅದರ್ಸ್, ಇಂಡಿಯನ್ ಅಂತ ಇರ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೂರಲ್ ಕೋಡ್, ರೂರಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ರೂರಲ್ ಸರ್ ಏನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಕಬೇಕು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನೋ ಅಂತ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಎಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನೋ ಅಂತ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೂಡ ನೀವು ಎಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನೋ ಅಂತ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಪುಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ವೈ. ಸರ್ ವೈ ಅಂತ ಹಾಕ್ಬೇಕು, YES ಅಂತ ಹಾಕಂಗಿಲ್ಲ. YES ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ರೆ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಎಸ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ. ನಾವಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವೋ ಅದೇ ತರ ಇರ್ಬೇಕು ಸರ್. YRN ಹಾಕಬೇಕು, YES ಹಾಕಂಗಿಲ್ಲ, ಏನೋ ನೋ ಹಾಕಂಗಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಈ ತರ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಈ ತರ ನೋಡಿ, ಈ ತರ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್. ಜಸ್ಟ್ ಪುಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ವೈ ಸರ್, ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಜಸ್ಟ್ ಪುಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ವೈ. ಓಕೆ, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕನು ವೈ ಇಟ್ಟಿದೀವಿ, ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ವೈ ಇಟ್ಟಿದೀವಿ, ರೂರಲ್ ಸ್ಟಡಿನೂ ವೈ ಇಟ್ಟಿದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೆಟಗರಿ ಸರ್, ಕೆಟಗರಿ ಏನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಪ್ ಡೌನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ. GM 1G 2AG 3AG 2BG. ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಡ್ರಾಪ್ ಡೌನ್ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಟಗರಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದೀವಿ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಟಗರಿ ಇಟ್ಟಿದೀವಿ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪುಟ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ 3BG ಕೆಟಗರಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಬರೀ ನೀವು ಬರೀ 3B ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸೊ ಅದು ತಗೊಳ್ಳೋದು ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ 2AG ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು ಅಥವಾ ಓಕೆ 3BG ನೇಮ್ ಆಫ್ ಅ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ SSLC ಆರ್ ITI ಆರ್ PUC ಟೋಟಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ SSLC ಅಂದ್ರೆ
ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅವ್ರಿಗೆ CBSE ಆಗಿರ್ಬೋದು, ICSE ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ NIOS ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಎಂಟ್ರಿದವರು ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆನ್ ITI ಕೋಟಾದಲ್ಲಿ, ITI ಟ್ರೇಡ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಸೀಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ITI ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ITI ಒಬ್ಟೈನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಆಲ್ರೆಡಿ 2 years ಸರ್. ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ITI ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ 4 ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ವೈಸ್ ಆದ್ರೆ, ಇಯರ್ ವೈಸ್ ಆದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ 2 years ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡನ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ past 4-5 years the same procedure it is. SSLC ದವರಿಗೆ SLC, CBSE, ICSE, ITI ಕೋಟಾ ಆದ್ಮೇಲೆ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ITI ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರಾ, ಅಥವಾ ITI ಟ್ರೇಡ್ ಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರಾ, ಆ ಕೇಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು SLC ಹಾಕಬೇಡಿ. ಪುಟ್ ITI ಓನ್ಲಿ, ITI ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಸರ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದರದ್ದು ಈಕ್ವಾಲೆಂಟ್ ಒಬ್ಟೈನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಪುಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ 600, 400. Next, percentage necessity illa, automatically it gets calculated. Allotted category is the most important one, sir. ಈ ಸಲ ಆಫ್ಲೈನ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕೆಲವು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಕೋಟಾ ಸೀಟ್ಸ್ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಅದಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ DT ಆಫೀಸ್ ಇಂದ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಬಟ್ ಈ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಕೋಟಾ ಇರೋ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಕೋಟಾದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸೀಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ರೋಸ್ಟರ್, say GM 1G, 2AG, 2BG, 3AG, including SNQ bitre, because all the special categories are made available in the master, that is allotted category master. Idu nimage gottagilla andre illu drop down kuda ide, ಆ drop down allu mention ಮಾಡಿದೀವಿ. Just select that one. PH ಅಂದ್ರೆ ಫಿಸಿಕಲಿ ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ಯಾಪ್, D ಅಂದ್ರೆ ಡಿಫೆನ್ಸ್. Okay ಹೇಳ್ತೀನಿ. Okay, I will let you know, sir. So MML ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೈಸೂರು ಮಿನರಲ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ 130 ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, 131 ಗೆ 131 KGF ಗೆ. MML BGML ಬರೋದು 131 ಗೆ ಮಾತ್ರ. HK ಅಂದ್ರೆ ಹೊರನಾಡು ಕನ್ನಡಿಗ. ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕತೆ ಇಲ್ಲೇ ಮುಗಿದೋಯ್ತು. YN ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ನಾವು ಹೊರನಾಡು ಕನ್ನಡಿಗ, ಗಡಿನಾಡು ಕನ್ನಡಿಗ, ITI ಕೋಟಾ, JOC ಕೋಟಾ, correctional institution, remand home, correctional institution, JTS, junior technical school, NCC quota, sports quota, scouts and guides quota, defense quota, ex-defense quota, PH quota, differently abled quota, PH and differently abled quota, Anglo-Indian quota, BGML and MML. It is only for 131 School of Mines. Okay na? HK ಹೊರನಾಡು, ಗಡಿನಾಡು, ITI, JOC, correction institution, JTS, NCC, sports, scouts and guides, defense, ex-defense, differently abled, PH, Anglo-Indian. So ಅದನ್ನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೋಟಾ ನೀವು ಸೀಟ್ ಅಲಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಗ ನೀವು ಸೀಟ್ ನೀವು ರೋಸ್ಟರ್ ವೈಸ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ 1G ಕೋಟಾದಲ್ಲಿ ಸೀಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರಾ. See category, okay, ಇಲ್ಲಿ 3B ಇದೆ. Obviously this is not possible, just a demonstration I am giving. 3B ಕೋಟಾ ಆದ್ರೆ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ GM ಕೋಟಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ SNQ ಇರುತ್ತೆ, GM ಇರುತ್ತೆ, 3B ಕೋಟಾ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅವ್ನು ಹುಡುಗಿ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ GMW ಇರುತ್ತೆ, 3BGW ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ 3BGW ಕೋಟಾ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ವುಮೆನ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 3B ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಇದೆ, ಅಷ್ಟಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು 3BG ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ನೀಡೆಡ್. ವುಮೆನ್ಸ್ ಗೆ ನೀವು 3B ಕೋಟಾ ಸೀಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅಲೌಡ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಲೌಡ್. ಓಕೆ ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್. all the government institutions and aided institution, and the aided institution, the type of admission remains as government. This is very, very crucial, sir. This is very, very important for all the government institution, for all the aided courses. Sorry, not aided institution. For aided courses, the type of admission should be government. Adre CPC Polytechnic, GRICP ಆಗಿರಬಹುದು, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಭದ್ರಾವತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, LV ಹಾಸನ್, ಅಲ್ಲಿ ಡೋನರ್ ಕೋಟಾ ಅಂತ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಡೋನರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಫ್ಲೈನ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಾ, ಅಂತ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಡೋನರ್ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ LV ಹಾಸನ್ನು, ಆಮೇಲೆ ಬೆಳಗಾಮು, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಒನ್ ಮೋರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಇಲ್ಲ, ಮೂರು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ವುಮೆನ್ಸ್ ಮಂಗಳೂರು,
So I will repeat, sir, for all the government institution and the aided courses of the aided institution, the default type of admission is government, sir. For all the unaided courses, the type of admission should be management only, sir. Next, CPC li ನಮ್ಮ GRICP ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ SJP ನಲ್ಲಿ ಡೋನರ್ ಸೀಟ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. In case if any of the candidates is allotted in that particular special quota, kindly select the type of admission as donor. Next, LV ಹಾಸನ್ ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ GPT ಬೆಳಗಾಂ ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ GWPT ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 25% ಅಷ್ಟು MHRD ಕೋಟಾ ಮತ್ತೆ PHS ಕೋಟಾ ಅಂತ ಇದೆ. ಇನ್ ಕೇಸು ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಗೆ ಆ ಕೋಟಾದಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೈಂಡ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದಟ್ ಒನ್ ಸರ್. ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಸ್ PHS/MHRD ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, annual income. Next, this is very, very important, sir. See, government fees or unaided course fees, unaided course fees, government course fees, aided course fees, unaided course fees. Government order prakara 4270 anta irutte. 430 by making all the deductions 430 anta madirtiri, 900 anta madirtiri, amele 1330 SNQ ಗೆ ಅಂತ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ. ಆ ಅಮೌಂಟ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಸರ್. as per the receipt. As per the receipt, as per government order ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಎಷ್ಟು ರೆಸಿಪ್ಟ್ ಹಾಕಿರ್ತೀರಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೀಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ರೆಸಿಪ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಏನು, ರೆಸಿಪ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಏನು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕಾಲೇಜ್ ಫೀಸ್. ಕಾಲೇಜ್ ಫೀಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಡಿಷನಲ್ ಫೀಸ್. If anything it has been taken as per the government norms, if there is any additional college fees that has been taken, it should be mentioned mandatorily. ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ just put it zero. Just put it zero. Zero ಅಂತ ಹಾಕ್ಬೇಕು ನೀವು. ಸೊ ಐ ರಿಪೀಟ್, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಪ್ರಕಾರ ಎಷ್ಟು ಫೀಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ರೆಸಿಪ್ಟ್ ಹಾಕಿರ್ತೀರಾ ಆ ಅಮೌಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಅದ್ರದ್ದು ರೆಸಿಪ್ಟ್ ನಂಬರ್ ನ ಹಾಕಬೇಕು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕಾಲೇಜ್ ಫೀಸ್, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಫೀಸ್ ಇದ್ರೆ ಆ ಕಾಲೇಜ್ ಫೀಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ನ ಹಾಕಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಝೀರೋ ಅಂತ ಹಾಕಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸ್ಟೇಟ್. ಸರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಏನು? ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಸರ್. ಇನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ಆಲ್ ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಏಡೆಡ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಓನ್ಲಿ. ನೀವು ಅದನ್ನ ಕಾಪಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಿ, ಜಸ್ಟ್ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಅಂಡ್ ಡ್ರಾಪ್ ಇಟ್, ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. Admission date. See, admission, all the candidates admission date should be before 19th October only. ನೀವು 20th October ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ it will not accept. But if the date extension has been done as per the commissioner sir approval, we will make this corresponding change in the Excel file, and then you can put the later on date, whatever the date of admission of the candidate it is. Otherwise, it should be less than 19th October. Okay, I have put it today's date, I have updated. What is the mobile number of the candidate? Exactly 10 digits it should be. Email ID of the candidates. Illa andre just put your college email ID, sir. This is very, very important, because why we are asking is with respect to when you are updating the tab data details, government is asking the candidate's mobile number as well as the email ID. So that is why from this year onwards, we are accepting the email ID of the candidates. If it doesn't exist, if the email ID of the candidate doesn't exist, just put the college email ID. Don't put the individual faculties ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾರ್ದೋ ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿ ಹಾಕಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಅಥವಾ ನನ್ಗೆ ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಸರ್, ಅದನ್ನ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್, ಜಸ್ಟ್ ಪುಟ್ ದಿ ಕಾಲೇಜ್ ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿ, ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್. So just save this file. Just here I have added only one record, sir. Here I have added only one record. So what I'm going to do now is I will just browse the file. See, I have not made any modifications to my Excel file. Nan bari add madidini ashtene. So just select that one and click on upload. Just a minute, because I have left it for a long time. The session has expired, that's all.
Browse. Here, this is the message you get once the data is uploaded successfully. E message bandre matrane you have to get it confirmed that whatever the data that you have uploaded through the Excel file, it is uploaded successfully. Now make sure that ಈಗ ನೀವು ಒಂದು ಎಕ್ಸೆಲ್ ಫೈಲ್ ನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದೀರಾ, ಅದರೊಳಗೆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ನೇಮ್ ಏನಂತ ಇದೆ, ಸಮಥಿಂಗ್ FDS FAS ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಂತ ಇದೆ. ನಿಮಗೆ ಮರ್ತೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಫೈಲ್ ನ ನೀವು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಟ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜಸ್ಟ್ ಕೀಪ್ ಅ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಫೈಲ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಪ್ಲೋಡೆಡ್. ಎರಡು ಫೋಲ್ಡರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಗಳಲ್ಲಿ. ದಯವಿಟ್ಟು 2 ಫೋಲ್ಡರ್ಸ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಎಂಟಿ ಅಥವಾ ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಸ್ ಅಪ್ಲೋಡೆಡ್ ಅಂತ ಒಂದು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಫ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡಿ, ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗಿರೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಪ್ಲೋಡೆಡ್ ತಳ್ಳಿ, ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇರೋದು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ, ಐ ಮೀನ್ ಯು ಆರ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ದಟ್ ಒನ್, ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಫೋಲ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಕ್ರಾಸ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಪರ್ಪಸ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಮಚ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಟು ಯು. ಸೊ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ twice it will be uploaded, because my machine, it doesn't understand whether FDS AFS is uploaded successfully or not, because there is a cross check for application number. As I told you sir, in application number mele ನೀವು ಮಾಡಬಹುದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ, but I have already added a point there. If some of the colleges doesn't have a college application number, I told you to add it manually, like 1450001 ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. In that case I cannot validate it sir, that is why we have left it. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ನೀವು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಆಡ್ ಆಗ್ತಾರೆ ವಿತ್ ದ ಸೇಮ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್. See here, it is updated. Now see here, ಎರರ್ ಯಾವ ತರ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ಈಗ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಬಟ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಟೈಪ್ ನ ಆಫ್ಲೈನ್ PUC ಅಂತ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್ ಅಲ್ಲ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್. ನೋಡಿ ಎರರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಆಪ್ಷನ್, ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಇನ್ವ್ಯಾಲಿಡ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಟೈಪ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಅಟ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಡೇಟಾ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು ಡೇಟಾ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಗೆ, ಆದ್ರೆ ಅದ್ರದ್ದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಟೈಪು ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಟೈಪು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾವ ರೋ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ, ರೋ ನಂಬರ್ 2. ರೋ ನಂಬರ್ 2 ಅಲ್ಲ ಸರ್, 1 ಸರ್ ಅದು ಅಂತ ಕರೆಕ್ಟ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಡೇಟಾ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಟ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ, ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬಹುದು ನೀವು, ಬಟ್ ನಾವು ರೋ ನಂಬರ್ ನ ಇಲ್ಲಿಂದ ಲೆಕ್ಕ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ರೋ ನಂಬರ್ 30 ಅಂತ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಈ ರೋ ನಲ್ಲಿ ಎರರ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ರೋ ನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ತಪ್ಪಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ ಸರ್, ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ. ಲೆಟ್ಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ಈಗ ಕೋರ್ಸ್ ನೇಮ್, ನಮ್ ಇಷ್ಟ ಬಂದಿದ್ದು ಕೋರ್ಸ್ ನೇಮ್ ಹೆಸರು ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀರಾ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಾನು ಯಾವ್ದೋ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಆಕ್ಚುಲಿ. See, invalid type of course name entered at row number 2. This is the row number 2. Invalid course name it is. So just correct that course name, that's all. Kiran sir. Sir, ಹೇಳಿ. Sir, ಕಾಲಮ್ Y ಮತ್ತೆ ಕಾಲಮ್ A ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ. ಯಾವುದು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸರ್. ಯಾವ ಕಾಲಮ್ ಹೇಳಿ ಸರ್? ಕಾಲಮ್ Y ಸರ್, ಆಮೇಲೆ ಕಾಲಮ್ AA. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಕಾಲಮ್ AA ಕಾಲಮ್ Y ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಸಂತೋಷ್ ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್. ಕಾಲಮ್ Y ಅಲ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಾರ್ ಏಡೆಡ್ ಬಾರ್ ಅನ್ಏಡೆಡ್ ಫೀಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಆಸ್ ಪರ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ಡರ್. ತಾವು ಏನ್ ರೆಸಿಪ್ಟ್ ಹಾಕಿದೀರಾ ಕಾಲೇಜ್ ಫೀಸು, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ SNQ ಏನ್ ಫೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಟೋಟಲ್ ಫೀಸ್ ಏನ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಏನ್ ಫೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಓಕೆ ಸರ್, ಓಕೆ. ನೀವು ರೆಸಿಪ್ಟ್ ಏನ್ ಹಾಕಿರ್ತೀರಾ
ಆಸ್ ಪರ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ಡರ್. ನೀವು ಇವಾಗ ನಾವು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ಎಡೆಡ್ ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ನಮ್ದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಫೀಸ್ 13,000 ಇತ್ತು, 13,000 ಚಿಲ್ಲರೆ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು 15,000 ಹಾಕಿದ್ರೆ ತಗೊಳಲ್ಲ. ಅದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಫೀಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಹಾಕ್ಬೇಕಲ್ಲಿ. ಓಕೆ ಸರ್. ಇನ್ಯಾವ್ದು ಕಾಲಮ್ ಸರ್? ಕಾಲಮ್ ಡಬಲ್ ಎ ಸರ್. ಡಬಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಫೀಸ್, ಎನಿ ಅಡಿಷನಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಫೀಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ, ಇವಾಗ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಫೀಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ಎಡೆಡ್ ಫೀಸ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ 14,000 ಇದೆ, ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನು 10,000 ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಆ 10,000 ಇಲ್ಲ ನಾವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತದೆ. ಓಕೆ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, SSP ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವೇನೇ ಅಡಿಷನಲ್ ಫೀಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರು SSP ಗೆ ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ಆಯ್ತದೆ. ಅವಾಗ ಹುಡುಗ ಏನು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ SSP ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡುವಾಗ 25,000 ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಿದೀನಿ ಅಂತ ಆಗ್ತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಬರೀ 14,000 ಚಿಲ್ಡ್ರೇನೋ ಏನೋ 13,000 ಚಿಲ್ಡ್ರೆ ಫೀಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಇನ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಫೀಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅವ್ರು ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಒಂದು 25,000, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಒಂದು 25,000 ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದು ಅನ್ಎಡೆಡ್ ಕೋರ್ಸ್ಗೆ. ಅಂತ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನು 13,000 ಮಾತ್ರ ವರ್ಷಕ್ಕೆ. ಆದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ 13,000, ಇನ್ನೊಂದ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು 13,000 ತಗೊಂಡಿರ್ತೀರಾ. ಅವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಮೌಂಟ್ ಏನ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಈ ಅಮೌಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕಾಲೇಜ್ ಫೀಸ್ ಹತ್ರ. ಓಕೆ ಸರ್? ಸರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು NSS ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಫೀಸ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಸರ್, ಅದನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? NSS ಗೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಸರ್. ಸರ್ ಈ ಫೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಓಕೆ, ಕಾಲೇಜ್ ಫೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏಡೆಡ್ ಈ ಫೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಓಕೆ. ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಫೀಸ್ ಏನಾದ್ರು ತಗೊಂಡಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಫೀಸ್ ಹತ್ರ. ಸರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೀಸ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೀಸ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? 100 ರೂಪಾಯಿ ತಗೊಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೀಸ್ ಸರ್, ಅದು ಬೇಡ, ಅದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೀಸ್ ಇಸ್ ಎಂಟೈರ್ಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಅದು ಆ ಅಮೌಂಟ್ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಮ್ದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಪ್ರಕಾರ ಎಷ್ಟು ಫೀಸ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಫೀಸ್ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್. ಇನ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೀಸ್ 50 ರೂಪೀಸ್ SC ST ಗೆ, ಆಮೇಲೆ 100 ರೂಪೀಸ್ ಫಾರ್ ಅದರ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್, ಅದು ಇದೆಲ್ಲ ಬರಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ. ಸರ್ ಅದನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಸರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೀಸ್ ಅಂತ. ಸರ್ ಅದು ರೆಸಿಪ್ಟ್ 1,330 ಜೊತೆಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೀಸ್ 50 ಅಥವಾ 100 ಅಂತ. ಮೇಡಮ್ ಅದು ಬಿಟ್ಟೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮೇಡಮ್, ಅದು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ 100 ಫೀಸ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ 100 ರೂಪೀಸ್ ಫೀಸ್ ಅಥವಾ 50 ರೂಪೀಸ್ ಫೀಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಹಾ ಸರ್, ಅದೇ ನೀವು ಅವ್ನು ರೆಸಿಪ್ಟ್ ಅವ್ನಿಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೀಸ್ ತಗೊಳಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ರೆಸಿಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ. ಆದ್ರೆ ನೀವು ಎಲ್ಲೇ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೂ 1,330 ಮಾತ್ರ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾ ಹೊರತು 1,380, 1,430 ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರಲ್ವಲ್ಲ. ಅಡಿಷನಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೀಸ್ ನ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್. 181 ಸರ್ ಇವಾಗ ಕನ್ನಡ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತೆ ರೂರಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸರ್, ಈಗ ನಾವು ಆಫ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ಈಗ ಅವ್ರು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಅವ್ರು ಇದಕ್ ಬಂದಾಗ ಆ ಮೆರಿಟ್ ಗೆ ಅವ್ರ ರೂರಲ್ ಸೀಟ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಇರಲ್ಲ. ನಾವು ಜನರಲ್ ಮೆರಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸೀಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಯಾವ್ದಾರು ಅಲಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ. ರೂರಲ್ ಮೇಡಮ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರೂರಲ್ ಎಸ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದೀವಿ, ಕನ್ನಡ ಎಸ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದೀವಿ, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಸ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದೀವಿ. ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸೀಟ್ ಇರಲ್ಲ. ನೀವು GM ಕೊಡಿ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ GM ಕೊಡಿ. ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವ್ನ ಒರಿಜಿನಲ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೀರಾ. ಇಲ್ಲಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಏನು ಅಂತ. ಬಟ್ ರೂರಲ್ ಕನ್ನಡ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಎಸ್ ಅಂತ ಹಾಕಿರ್ಬೇಕು ಸರ್ ಅವ್ನಿಗೆಲ್ಲ. ಹೌದೌದು, ಅವ್ರು ಏನ್ ನಿಮ್ಗೆ ದಾಖಲೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ನು ರೂರಲ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಎಸ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ GM ಕೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರಾ, ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಲಾಟೆಡ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ GM ಅಂದ್ರೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 370 ಅವ್ನಿಗೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸೀಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರಾ, ಇಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲೂ ಮೆನ್ಷನ್, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಸ್ ಅಂತ. ಅವನಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು 2B 3B ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರಾ, 3BY ಆಯ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ ಸರ್. 181 ಔರಾದ್ ಸರ್. ಹೇಳಿ ಸರ್. ಸರ್ ಅದು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಫೀ ಹರಿದ ನಂತರ NSS ಮತ್ತು ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ, ಅದಕ್ಕೆ 40 ಮತ್ತು 50 90 ರೂಪಾಯಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ತಗೊಂಡಿ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ. ಅದು ಅದರ್ಸ್ ಫೀ ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾ ಸರ್? ಸರ್ ಅದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಫೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ಅದು ಸರ್ ನಮ್ದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಬರುತ್ತೆ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ. ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಫೀಸ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಬೇರೆ ಫೀ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಇದಾವೆ NSS ಮತ್ತು ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ರೆಸಿಪ್ಟ್. ಸರ್ ಇವಾಗ ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಸರ್, ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ NCC ಗಾಗ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಖಾಲಿ ನೀವು ಬೇರೆ ರೆಸಿಪ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರಾ ಅಂತ. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ನೀವು ರೆಸಿಪ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಆ NCC ಹಾಕಬೇಡಿ.
ಒರಿಜಿನಲ್ ಫೀಸ್ ಹಾ, sir. ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಫೀಸ್ಗೆ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಹಾಕಿರ್ತೀರಾ 1330 ರೂಪಾಯಿ, ಹೌದು, sir. 960 ರೂಪಾಯಿ, 4270 ರೂಪಾಯಿ ರೆಸಿಪ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿ? ಈ ಕಾಲೇಜ್ ಫೀ ರೆಸಿಪ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅಡಿಷನಲ್ ಫೀಸ್ ಏನೋ ನೀವು ತಗೊಂತೀರಾ NCC ಗೆ, ಲೈಬ್ರರಿಗೆ, ಮ್ಯಾಗಝಿನ್ಗೆ, ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಫೀಸ್ಗೆ ಅಂತ ನೀವು ಅಡಿಷನಲ್ ಏನೋ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಈಗ ಆ ರೆಸಿಪ್ಟ್ ನಂಬರ್ ನ ಈ ಕಾಲೇಜ್ ಫೀ ರೆಸಿಪ್ಟ್ ನಂಬರ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಕ್ಕದಲ್ಲ. ಈ ಕಾಲೇಜ್ ಫೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಡಿಷನಲ್ ಫೀಸ್ ಏನಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹಾಕಿ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ ಸರ್, ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಂಬರ್ ಮಾತ್ರ ಒರಿಜಿನಲ್ ರೆಸಿಪ್ಟ್ ನಂಬರ್, ಒರಿಜಿನಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ಡರ್, ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಗೆ ನೀವು ರೆಸಿಪ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಅಡಿಷನಲ್ ಫೀಸ್ ರೆಸಿಪ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಹಾಕಬೇಡಿ. ಹೇಳಿ ಸರ್. ಹಲೋ ಕಿರಣ್ ಸರ್, ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ. 117 GBT ರಾಯಚೂರು. ಹೇಳಿ. ಹಲೋ ಸರ್, ಸಂತೋಷ್ ಅವರೇ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಈಗ ಈಕ್ವಿವೆಲೆಂಟ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಈಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ 1000 ರೂಪಾಯಿ ಫೀಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಗೆ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಟೆಡ್ ಮಾಡಿ ಬರಲ್ಲ ಸರ್. ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಅಪ್ರೂವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ಅದು ಸರಿ ಸರ್, ಅದು ಓಕೆ. ಈಗ ಅದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 7-8 ಹುಡುಗರು ಇದಾರೆ. ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲೇ ಫೀಸ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ತರಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಕವರಿಂಗ್ ಲೆಟರ್ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾ? ಸರ್, ನೀವು ತಾವು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹುಡುಗರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕಳ್ಸಂಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಗೆ. ಹುಡುಗರು ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇ ಅಮೌಂಟ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕನ್ಸಲ್ಟೇಟೆಡ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಸರ್? ಸರ್, ಫಾರ್ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು K2 ಎಲ್ಲೋ ಕಟ್ಟಿರ್ತೀರಾ. ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ನ ತಗೋಬೇಕಾಯ್ತದೆ. ಯಾರು ತಗೋಬೇಕು? ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ತಗೋಬೇಕು? ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನ ಕಳ್ಸಂಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಗೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದಿರಾ? ಹುಡುಗರು ತಾವು ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಫೀಸ್ ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಿರಾ? K2 ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದಿರೋ ಅಥವಾ ನಿಮ್ ಕಾಲೇಜ್ ರೆಸಿಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದಿರೋ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಬಂದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಾವು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ನ ಪಡ್ಕೋಬೇಕಾಯ್ತದೆ. ಹುಡುಗರ್ನ ಕಳ್ಸಂಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನಂಗಾಯ್ತು. ಇಲ್ಲ, ಹುಡುಗರು ಕಳ್ಸಂಗಿಲ್ಲ ಸರ್. ಸರಿ ಸರ್. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್, ಯಾರು ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಇದೆ, ಅದ ಕಿರಣ್, ಅದು NSS ಫೀಸ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾ ಹಾಕ್ಬಾರ್ದಾ? ಇನ್ನ ಇದೆ, ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಸರ್, ಇನ್ನ ಇದೆ ಸರ್. ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಬಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೈಕ್. ಸ್ಟಿಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಸರ್. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀವು ಡೇಟಾ ಅಪ್ಡೇಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ರಿ. ಈಗ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ 2 ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಆಫ್ಲೈನ್ ಅಲಾಟೆಡ್ ಲೆಡ್ಜರ್, ಇನ್ನೊಂದು ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲಾಟೆಡ್ ಲೆಡ್ಜರ್. ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲಾಟೆಡ್ ಲೆಡ್ಜರ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮೆರಿಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಥವಾ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಿ DT ಆಫೀಸ್ ಇಂದ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂತ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಲೆಡ್ಜರ್ ಕೆಲವರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ಈಗ SJ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ನಲ್ಲಿ ಲೆಡ್ಜರ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಬೇರೆ ಪೋರ್ಟಲ್ ಇದೆ. ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ರೀಡೈರೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಯು ಟು ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು ಟು ಗೋ ಟು ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ URL. ಇಲ್ಲೇ ನೀವು ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲಾಟೆಡ್ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೊಂದು ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಲೆಡ್ಜರ್ ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲಾಟೆಡ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ನೀವು ಇಲ್ಲ ಡೇಟಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಆಫ್ಲೈನ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ಸ್. ಸೊ ಆಫ್ಲೈನ್ ಅಲಾಟೆಡ್ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಂತ ಹೋದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಟೈಪ್ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್, ರಿಪೀಟರ್, ಲ್ಯಾಟರಲ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಈಗ ನೀವು ಡೇಟಾ ಅಪ್ಡೇಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ? ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ಗೆ. ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ಜನರೇಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈಗ ನೀವು 2 ಸತಿ ಡೇಟಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿದೀವಲ್ವಾ ನಾವು. ನೋಡಿ, ಒಂದೇ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಡೀಟೇಲ್ 2 ಸಲ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ 2 ಬಂತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಂಬರ್ ದಿಸ್ ಟೈಮ್, ಬಿಕಾಸ್ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ನೋ ವೆರಿ ವೆಲ್ ಸರ್, ಫ್ರಮ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಆನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ದಿ engineering admission approval process also online only, completely online it is. So ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ the data is very bulk. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ ಬಿಗ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಕಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಸರ್. ಸೊ ಇವಾಗ 2 ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಂಬರ್ ಬಂದಿದೆ ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ 2 ಇಲ್ಲ, ಇದು ಒಂದೇ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಇರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಕಾಪಿ ದಿಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ನೀವು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಲೀಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಸರ್. ಡಿಲೀಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಂಬರ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಂಬರ್ ನ ಕೊಟ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಂಬರ್ ನ ಬರ್ಕೊಂಡು ಈ ಡಿಲೀಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಿಲೀಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಪೇಜ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಎಂಟರ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ 21, 22 ಓಕೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಂಬರ್ ನ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ನೀವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಂಬರ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಹೆಸರು ಬರುತ್ತೆ. ಡಿಲೀಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಂಬರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಲೀಟೆಡ್ ಸರ್. ತಾವು ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಕ್ರಾಸ್ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ್ದು ಡಬಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ.
ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಔಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸುಮ್ನೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಔಟ್ ತಗೊಂಡು ಪೇಜ್ಗಳು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಎಲ್ಲಾ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗೈತೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂತ. ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಹತ್ರ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ 63 ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಇದಾರ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಡಬಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಔಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಡಿಲೀಟೆಡ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸರ್, ಇವಾಗ ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಂಬರ್ ಯಾವುದು ಫಸ್ಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮದರ್ ನೇಮ್ ಏನೋ ತಪ್ಪಿದೆ, ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಏನೋ ತಪ್ಪಿದೆ, ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಏನೋ ತಪ್ಪಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಟು ದಿಸ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಎಡಿಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್, ಎಡಿಟ್ ಆಪ್ಷನ್. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ತಾನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಡಿಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್. ಇದೇ ತರನೇ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆದ್ರೆ ಎಡಿಟ್ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಎಂಟ್ರಿ, ಇದೇ ತರನೇ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಡೇಟಾ ಆದ್ರೆ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಎಡಿಟ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಡೇಟಾ. ಸೊ ಎಡಿಟ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅದೇ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಂಬರ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ರೆ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಹಿಯರ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪಾಪ್ಯುಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಡಿಟ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಬಟನ್. ಸರ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಹೋಗಿ ಲೆಡ್ಜರ್ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಲೆಡ್ಜರ್ ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಡೇಟಾ ಎಂಟ್ರಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಲೌಡ್, ಬಟ್ individual data updation of the updated candidates through the Excel file is allowed. After uploading the Excel sheet upload ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಎಡಿಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಓಕೆ ಸರ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾರ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ ಸರ್? ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಇನ್ನ ಇದೆ ಸರ್. ಈಗ ನೀವು ಸರ್ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಸರ್ ಮಾತಾಡ್ಬೇಡಿ ಯಾರೂನು, ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ಇನ್ನ ವರ್ಕ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನೋಡ್ರಿ ಸರ್, ಅದೇ ತರ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇದೆ. ಸೊ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂದಾಗ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ITI ಟ್ರೇಡ್ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು PUC ಆದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ITI ಕೋಟಾದಲ್ಲಿ ಆದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸರ್, ಅವನು PUC ದವನ್ಗೆ ITI ಟ್ರೇಡ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, PUC ದವನ್ಗೆ ITI ಟ್ರೇಡ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಡೇಟಾ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್, ದ ಸೇಮ್ ಡೇಟಾ. ನಾವು ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಎಂಟ್ರಿನೇ ಆನ್ಲೈನ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಫ್ಲೈನ್, ಬಟ್ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ITI ಕೋಟಾದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ITI ಟ್ರೇಡ್ ಇಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಸೊ ITI ಟ್ರೇಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಪುಟ್ ಡಮ್ಮಿ ಒನ್, ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ನಾವು ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಎಂಟ್ರಿ PUC ಆದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ITI ಕೋಟಾದಲ್ಲಿ ITI ಇಂದ ಬಂದಿರೋರಾದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ITI ಇಂದ ಬಂದಿರೋರ್ಗಾದ್ರೆ ITI ಟ್ರೇಡ್ ಇರುತ್ತೆ, PUC ಇಂದ ಬಂದಿರೋರಿಗೆ ITI ಟ್ರೇಡ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಲಾಂಕ್ ಬಿಡಿ, ಇದ್ರೆ ಟ್ರೇಡ್ ಹಾಕಬೇಕು. ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಟ್ರೇಡ್? ದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಸರ್. ಸೊ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಜಸ್ಟ್ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಇಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಫ್ಲೈನ್ ITI ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. So now what you have to do is just go here, browse, upload. ಓಕೆ, ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಡೇಟಾ ಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನಾವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಫ್ಲೈನ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅದೇ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಎಂಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು PUC ದವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ರು ITI ಟ್ರೇಡ್ ಅಂದ್ರೆ ITI ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿರೋರು ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಜನರೇಟ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ITI PUC ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ITI ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ PUC ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫರ್ಗೆಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್, ಯು ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಡೇಟಾ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ಅಟ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಡ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ 2 ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅಂತೂ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿ 2 ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅಂತೂ ಬಂದಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಸೊ ಈಗ ಅದೇ ತರನೇ ರಿಪೀಟರ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ರಿಪೀಟರ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಟೈಪ್ ಏನಂತ ತಗೊಳ್ತೀರಾ, ರಿಪೀಟರ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ITI ಕೋಟಾ ಇರುತ್ತಾ, ಟ್ರೇಡ್ ಇರುತ್ತಾ? ಟ್ರೇಡ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಲೀವ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್. Have I left any point? Okay, nothing. Okay. So ಇವಾಗ ITI ಈಗ ನಾನು ಹೇಳ್ದೆ, ಸಪೋಸ್ ಇವಾಗ ನೀವೇನೋ ಒಂದು ಡೇಟಾ ಅಪ್ಡೇಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, ಎರರ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಡೇಟಾ. ಸೊ ಇದು ITI ಅಥವಾ PUC ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಎಡಿಟ್ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಡೇಟಾ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಕಾಲೇಜಸ್. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅದೇ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಂಬರ್ನ ಕೊಡಿ, ಡೇಟಾ ಪಾಪ್ಯುಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಏನೇನ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಬೇಕೋ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ, ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಬಟನ್ ಸರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಯರ್
Of course, only during the updation of the first Excel file only, you people might face some problem. Otherwise, one file upload ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ rest all the files can be updated just within 5 minutes. ಇದನ್ನ ಏನಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ process ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಾನು ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. Recently, I think 1 week before, 1 week or 1 week before, we requested all the institutions to send an Excel file in some particular format. ಇದು ಅದೇ 70% all the institutions ಅವರು ಆಫ್ಲೈನ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಕ್ಸೆಲ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇ ಇರ್ತೀರಾ. And that too we requested all the institutions to send a data in particular Excel file. We send one Excel file format. So you already have that Excel data with you. Just make some modifications as per this Excel format and just upload it, sir. Probably if all the Excel data you have and make some slight modification, and you could update the complete offline approval process data updation just within half an hour, you could update it, sir. So this is all about the data updation process of 2021, and hereafter it will be the same thing only. And here afterwards, it will be the same process. Probably from the next year onwards or this year only, we don't know. We might ask for few more data, but no issues. As of now, the Excel format is fixed. No more modifications. If it is there, we will let you know. Otherwise, kindly start the data updation process immediately after this session. If anybody is having any doubts regarding the credentials or a link issue, or you could just drop a mail. Please don't call us, sir. Please don't call us. Just to drop a mail. Nimge ee reply bandilla andru, at least end of the day, at least tomorrow morning, you will have a data, you will have a credentials for you, or you will be having all kinds of supports from the DT office. And what is the end date of this one? No issue, sir. Take your own time of at least 1 week or 2 weeks. No issue, sir. Until the admission approval process starts, you could update it. But make sure that data duplication will not happen. All the data should be mandatory, and all the institutions should get the approval process compulsory mandatorily, sir. Don't make ಈಗ of course ಈಗ approval process schedule ಆಗ್ತಾಗ, so schedule ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಬಂದೇ ಬರ್ತೀರಾ, we know that, but before coming, kindly make sure that the data is updated perfectly 100%. So this is all about the data updation process. Sir, ಒಂದೇ ಶೀಟ್ ಒಂದೇ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಫೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ. Sir, one more point. Sir, one more point. Small point. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು one point ಹೇಳೋದ್ ಮರ್ತೆ ನಾನು. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನಾಟ್ SJB, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಬಿಜಾಪುರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಆಫ್ಲೈನ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಏನೋ ಮಾಡಿದೀವಿ ಈ ಸಾರ್ತಿ. ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ದ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಅರೌಂಡ್ 300 to 400 ಇರ್ತಾರೆ. ಸರ್ ಒಂದೇ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಫೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾನು ಹಾಕ್ಬೋದಾ? ಅಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಡ್ ಇಟ್, ಬಟ್ ಡೋಂಟ್ ಮೇಕ್ ದಟ್, ಸರ್. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸಿನ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಅಪ್ಡೇಟಿಂಗ್ ದ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಫೈಲ್ ಪ್ಯಾರಲಲಿ, ಯು ಮೈಟ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ, ಆರ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಫೈರ್ ಯು. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡಿ, ಒಂದ್ 30 ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸೆಲ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಜಸ್ಟ್ ಈಗ 300ನ 30 ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಥವಾ 40 ಅಥವಾ 50 ಇಟ್ಕೊಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಅಥವಾ ಸರ್ ನಾನು ಒಂದೇ ಸರಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಇಟ್ಸ್ ಯುವರ್ ವಿಶ್ ಸರ್. ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸತಿ ಒಂದು 60 ಜನದ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಫೈನ್, ನೋ ಇಶ್ಯೂಸ್. ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ತುಂಬಾ, ಬಿಕಾಸ್ ಡೇಟಾ ವ್ಯಾಲಿಡೇಷನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಇವನ್ ಗೆಟ್ ಅ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಲೆಸರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಇನ್ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಫೈಲ್. ಫೈಲ್ ನೇಮ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಇಶ್ಯೂ. ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು, ಇಲ್ಲಿ ಪಾಲಿ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಫೈಲ್ ನೇಮ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಇಶ್ಯೂ, ಬಟ್ ದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಫೈಲ್ is matters. ಸರ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ಡೌಟ್. Sir, ಈಗ we will open up forum for queries actually. So please let us know the queries. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಏನಾರ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ಸರ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ಡೌಟ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಬ್ರಾಂಚ್ ವೈಸ್ ನಾವು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಹೆಂಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ? ಅದೇ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ನಾನು. ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟೆ. ಸರ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 300 ಜನದ್ದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಡೋಂಟ್ ಡೂ ದಟ್. ಈಗ 60 ಜನ, ಈಗ JSS ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ 60 ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ 2 ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ 30 ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಥವಾ ಒಂದೇ 60 ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್, ನೋ ಇಶ್ಯೂಸ್. ಕೂಡ ಆಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅದರಲ್ಲೇ. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ 40 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಸರ್ ಒಂದು ಕೇಳಿ, ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್, ಲ್ಯಾಟರಲ್ ಎಂಟ್ರಿ, ಥರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್, ರಿಪೀಟರ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಗೋದು ಮಾತ್ರ ಸಪರೇಟ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಸರ್? ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು ಫೈಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಆರ್ಡರ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ಯಾವ ರೀತಿ ಆರ್ಡರ್ ಅಂದ್ರೆ, ಜನರಲ್ ಮೆರಿಟ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಬಂಚು, ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಒಂದು, ಅವಾಗ ನೀವು ಡ್ರಾಪ್ ಡೌನ್ ತಗೊಳಕ್ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಒಂದು GMO, ಒಂದು SC, ಒಂದು ST ಅಂತ ಇತ್ತು, ನಿಮ್ಗೆ ಡ್ರಾಪ್ ಡೌನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತಿದೆ.
GM ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಬಂಚ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ, 2A ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಬಂಚ್, ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಡ್ರಾಪ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಕ್ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಸರ್? ಸರ್ ಇವಾಗ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಎಕ್ಸೆಲ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರ, ಈಗ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸಪೋಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ವರ್ಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಕಸ್ಟಮ್ ಸಾರ್ಟ್, ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಸಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದಟ್ಸ್ ಆಲ್, ಈಸಿ. ಸರ್ ಏನಿ ಬೇರೆ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಸರ್? ಈಗ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ನಂಬರ್ ನೀವು ಆರ್ಡರ್ ಅದೇ ಸಪೋಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಕೋಡ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಸೀರಿಯಲ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಕೊಂತ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ನಾವ್ ಅದನ್ನ ಬ್ರಾಂಚ್ ವೈಸ್ ಕೊಟ್ಕೊಂತ ಹೋಗಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಎಂಟ್ರಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವ್ ಅದನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದಾ ಸರ್? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೇಡಮ್ ನೀವ್ ಹೆಂಗ್ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನೀವು ಮಿಕ್ಸ್ಅಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಡೇಟಾನ, ನೋ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ದ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್. ನೀವು ಮಿಕ್ಸ್ಅಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಜಂಬಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್, ಬಟ್ ದ ಡೇಟಾ ಶುಡ್ ಬಿ ಯುನೀಕ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಂಬರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಅದು ಯುನೀಕ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಷ್ಟೇನೆ. ನೀವು ಡೇಟಾ ಹೆಂಗ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲ್ಯಾಟರಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಜೊತೆಗೆ ರಿಪೀಟರ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಲಾ ಮಾಡಿ, ನೋ ಇಶ್ಯೂಸ್, ಬಟ್ ದ ಡೇಟಾ ಶುಡ್ ಬಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ ವಾಟ್ ವಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್, ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಮೇಡಮ್ ನೀವು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಡೇಟಾ ಎಂಟ್ರಿನೂ ಅಷ್ಟೇ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದೇ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಗೋದು ಮಾತ್ರ ಬ್ರಾಂಚ್ ವೈಸ್ ಇದು ಅಂದ್ರೆ ಮೆರಿಟ್ ವೈಸ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಮೆರಿಟ್ ವೈಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ಯಾವ ರೀತಿ ಆದ್ರೂ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ. ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆವಾಗ ಬ್ರಾಂಚ್ ವೈಸ್ ಮೆರಿಟ್ ವೈಸ್ ಅದು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್. ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನೋ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಪೆಂಡಿಂಗ್, ಅದು ಅಪ್ಲೋಡೆಡ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಬೇರೆ ಮತ್ತೆ ಸೆಪರೇಟ್ ಎಕ್ಸೆಲ್. ಅದೇ ನಿಮ್ಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಮೇಡಮ್, ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ನಾನೇನು ಕೇಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಲೋಡೆಡ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದೀರಾ, ಯಾವ್ದು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೊಂದು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಇರ್ಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಆತರ ಹೇಳಿದ್ ನಾನು ಅಷ್ಟೇ. ನೀವು ಪಾತ್ ಎಲ್ಲಾನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ, ಡಿ ಡ್ರೈವ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡೌನ್ಲೋಡ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲಾನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್ ಫೈನ್. ಮೇಡಮ್ ಇವತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಒಂದು 20 ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅನ್ಕೊಡ್ರಿ, 20 ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ. ನೀವು ನಾಳೆ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಡಿ ಅದನ್ನ. ಬಟ್ ಅದೇ ಸೆಪರೇಟ್ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೆಪರೇಟ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಫೈಲ್ ಹೌದು ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ನೀವು ಅದನ್ನು ಸೇರ್ಸ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸರಿ ಸರ್. ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಕೆವಿಟಿ ಮಾತಾಡಿ, ಕೆವಿಟಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಮಾತಾಡಿ ಸರ್. ಸರ್ ಈಗ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಂಬರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸರ್, ಅದು ಬ್ರಾಂಚ್ ವೈಸೇ ಕೊಡ್ಬೇಕಾ ಇಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಸರ್? ಸರ್ ನಾ ಹೇಳದ್ನಲ್ಲ ಸರ್, ನೀವ್ ಹೆಂಗ್ ಬೇಕಾನ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿ, ನೀವ್ ಹೆಂಗ್ ಬೇಕಾನ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ಯು. ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಬಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ ವೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬ್ರಾಂಚ್ ವೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಟೈಪ್ ವೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಬಾದರ್. What you have to bother is the data should be perfectly as what we explain. That's all. ಹಲೋ Okay, sir. ಹಲೋ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಹಲೋ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಸರ್ ಈಗ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಹಾ ಈಗ ಆನ್ಲೈನ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅವನು ಫಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ವ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬ್ರಾಂಚ್ ಗೆ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಈಗ ಅದನ್ನ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸರ್ ಇಲ್ಲ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೆಡ್ಜರ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲೆಡ್ಜರ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಆ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ನಲ್ಲಿ ರಿಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ರಿಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಡ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಫ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ನ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಫೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಸರ್. ಸರ್ 154 GPT ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ಓಕೆ 154 ಮಾತಾಡಿ ಸರ್. ಎಕ್ಸೆಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸರ್, ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಡಾಟಾ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಸಿಂಗಲ್ ನೋ ಇಲ್ಲ ಅದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ದೆಲ್ಲ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ಡೇಟಾ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, ಅದನ್ನ ಹೋಗಿ ಲೆಡ್ಜರ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ಲೆಡ್ಜರ್ ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ಲೆಡ್ಜರ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋ ಇಶ್ಯೂಸ್. ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲ, ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲ, ಸಂತೋಷ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಯಾರು ದಯವಿಟ್ಟು ಸರ್. 154 ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಫ್ 154 ಸರ್. ಈಗ 154 ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದೇನು, ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಡೇಟಾ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ನೋ ಇಶ್ಯೂಸ್, ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ತಪ್ಪಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಎಡಿಟ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾರು ಸರ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶಿರಾಳ್ಕೊಪ್ಪ ಮಾತಾಡಿ ಸರ್. ಶಿರಾಳ್ಕೊಪ್ಪ ಮಾತಾಡಿ ಸರ್. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ರೋಸ್ಟರ್ ಪ್ರಕಾರ ಹಲೋ ನಾವು ಅಲರ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸರ್. ಓಕೆ ಸರ್, ನಾವು ರೋಸ್ಟರ್ ಪ್ರಕಾರ ಸೀಟ್ ಅಲರ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಸರ್. ಯಾವಾಗ
ಫಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ವ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೀಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಬಂದಿದೀವಿ ಸರ್. ಅಲ್ಲ ಸರ್ ನೀವು ಯಾವ್ದು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆರ್ಡರ್ ಏನ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಸರ್. ಈಗ ನೀವು GM ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ, ಈಗ ಯಾವ್ದು ರೋಸ್ಟರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಮೇಲೆ GM ಅಂತೂ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಂತ ಅಂದ್ಮೇಲೆ GM ಕೋಟಾ ಅಂತೂ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಕನ್ನಡಿಗ ಗಡಿನಾಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ GM ಕೋಟಾ ಇರಲ್ಲ, ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್. ಹೊರನಾಡು ಕನ್ನಡಿಗ ಗಡಿನಾಡುದವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರನೇ GM ಕೋಟಾ ಅಂತ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಆಸ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ನಾರ್ಮ್ಸ್. ಮಿಕ್ನಾದವ್ರು ಎಲ್ರು GM ಕೋಟಾಗಿರ್ತಾರೆ. ನೀವು ರೋಸ್ಟರ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಟಗರಿ ಏನೇ ಇರ್ಲಿ ಅಲಾಟೆಡ್ ಕೆಟಗರಿನಲ್ಲಿ GM ಅಂತ ಹಾಕಿ ಸರ್ ಅಷ್ಟೇ. ಒರಿಜಿನಲ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು. ತಾವೇನ್ರಿ GM ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಒರಿಜಿನಲ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ 2A 2E 3A 3 ಇತ್ತು ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು. ಓಕೆ ಸರ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾರು ಸರ್? GPT ಗದಗ್ ಮಾತಾಡಿ ಮೇಡಮ್. ಸರ್ ಎನ್ಯುವಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಬಂದು ಒಬ್ಬೊಬ್ರದ್ದು ಇರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಬ್ಲಾಂಕ್ ಇರೋಣ ಅಥವಾ ಝೀರೋ ಹಾಕಿ? ಬ್ಲಾಂಕ್ ಬೇಡ ಮೇಡಮ್. ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಫೀಸ್ ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ವಾ ಮೇಡಮ್? ಬಟ್ ಒಬ್ಬೊಬ್ರದ್ದು ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಸರ್, ಬ್ರಾಹ್ಮೀಣ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಅವ್ರದ್ದು ಇನ್ಕಮ್ ಇರಲ್ಲ, ಬರೀ GM ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಫೀಸ್ ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ಹಾ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದು ಫುಲ್ ಯಾವ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ರಿ? ಫೀಸ್ ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಯಾವ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಅವರು GM ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರ ಫುಲ್ ಫೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫುಲ್ ಫೀಸ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ 8 ಲಕ್ಷ ಹಾಕಿ. 8 ಲಕ್ಷದ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ. 8 ಲಕ್ಷದ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ. 8 ಲಕ್ಷ ಅಥವಾ 8 ಲಕ್ಷ ಹಾಕ್ಬೋದಲ್ಲ ಸರ್? ಹಾಕಿ ಹಾಕಿ. ಹಾ ಸರ್. GPT ಕಾರವಾರ ಮಾತಾಡಿ ಸರ್. ಒಂದೇ ಸಲ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಫೈನಲಿ? ಹೌದು. ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ನಾವ್ ಏನಕ್ಕೆ ಅವಾಗ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅನ್ನೋದು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ರಾಸ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್, ಕ್ರಾಸ್ ವ್ಯಾಲಿಡೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಎಂಡ್. ಈಗ ನೀವು ಒಂದು 60 ಜನಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, ಅಲ್ಲಿ ಸರಿ ಇದೆಯೋ ತಪ್ಪಿದೆಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ, ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದೇ ಸಲ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಅಯ್ಯೋ ಏನಪ್ಪಾ ಇದು ನಾವು ಸುಮಾರು ಕಡೆ ತಪ್ಪಿದೆ ಅನ್ನೋ ಬದಲು ಒಂದೊಂದಾಗ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಿಂಟ್ ಔಟ್ ತಗೋಬೇಡಿ. ಎಕ್ಸೆಲ್ ಫೈಲ್ PDF ಫೈಲ್ ಲೆಜೆಂಡ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮುಗೀತು. ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ಆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಂಬರ್ ನ ಮಾತ್ರ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆನಾ? ಇನ್ ಕೇಸ್ ವರ್ಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಬಟ್ ಲೆಟ್ ಇಟ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಆನ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಡೇಟಾ ಅಪ್ಡೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ ನಾನು 60 ಜನದ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, 60 ಜನದ ತಪ್ಪಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೈಂಡ್ಲಿ ಡ್ರಾಪ್ ಅ ಮೇಲ್ ಟು ದಸ್, ವಿ ವಿಲ್ ರಿಮೂವ್ ಇಟ್, ವಿ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ರಿಮೂವ್ ಇಟ್. ಬಟ್ ನಾವು ಅದನ್ನ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡಲ್ಲ ರಿಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ, ಬಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ರಿಮೂವ್ ದಟ್. ಅಂಡ್ ಅಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಲೆಟ್ ಇಟ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಫಾರ್ ಒನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಸರ್. ಬಸವನ್ ಬಾಗೇವಾಡಿ ಮಾತಾಡಿ ಸರ್. ಕೆಲವೊಬ್ರು ಹುಡುಗರು ಒರಿಜಿನಲ್ TC ಅದು ಕೊಟ್ಟಿರುವುದಿಲ್ಲ. 19ನೇ ತಾರೀಕು ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅಂತ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋಣ ಬೇಡ ಸರ್? ಇವಾಗ ಅವರು ತಂದು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಸರ್? ಸರ್ ತಂದು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಡೇಟಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ ಮಾಡಿ. ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ DT ಆಫೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅವಾಗ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇನೆ. ನೀವು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ನೀವ್ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಿದೀರಾ ಅಷ್ಟು ಜನದ್ದು ಡೇಟಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿ ಸರ್. ಸಿಂಪಲ್. ಆಫ್ಲೈನ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಿರುವಂತ ಅಷ್ಟು ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳದ್ದು ಯಾರ್ಯಾರು ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟಿ ನಿಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಸೇರಿದಾರೋ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ನೀವು ರೆಸಿಪ್ಟ್ ಹಾಕಿದಿರೋ ಅವ್ರದ್ದೆಲ್ಲಾರ್ದು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿ ಸರ್. ಸಿಂಪಲ್. ಓಕೆ ಸರ್. GPT ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಈಗ ಇದು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಲ್ಲ ಸರ್ ನಾವು, ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಶೀಟ್ ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಅದು ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ ಸರ್. ಈಗ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸೆಲ್ ಶೀಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದೀವಲ್ಲ, ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಶೀಟು ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಶೀಟು ಒಂದೇ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನಿಮ್ದನ್ನೇ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಸೇಮ್. ಆದ್ರೆ ನಿಮಿಷ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ, ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ. ನೀವೇನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ನನಗೆ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಕಾಲಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅದೇ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಫೈಲ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಫೈಲ್ ಗೆ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಮಾಸ್ಟರ್, ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಶೀಟ್ ನ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಶೀಟ್ ನೇ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೌದು, ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋ ಇಶ್ಯೂಸ್. ಹೊಸದಾಗಿ ಏನೋ ಟೈಮ್ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು. ನಾವು ಆಗ್ಲೇ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅವರು ಡೇಟಾ ಕಳ್ಸಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಫೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದೇ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಫೈಲ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಡೇಟಾನ ಈ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಫೈಲ್ ಗೆ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಸರ್. ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. 146 ನೋ ಇಶ್ಯೂಸ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನೂ 1 ವೀಕ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, 2 ವೀಕ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ನೋ ಇಶ್ಯೂಸ್. ಹಲೋ ಸರ್, GPT 146 ಸರ್.
146 ಮಾತಾಡಿ ಸರ್. ಈಗ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ರೋಸ್ಟರ್ ತೆಗೆದು ಜನರಲ್ ಮೆರಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲಾಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಸರ್, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಾವು GM ಅಂತಾನೆ ಹಾಕ್ಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಏನ್ ಮತ್ತೆ ಅಲಾಟೆಡ್ ಹಾಕಿ ಸರ್, allotted category GM ಅಂತಾನೆ ಹಾಕಿ ಸರ್. ನೀವು ಆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಗೆ ಯಾವ ಕೋಟಾದಲ್ಲಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಇಸ್ ಅ ಮಸ್ಟ್. ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಫಸ್ಟ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ, ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಲೆಟ್ ಮಿ ಫಿನಿಶ್. ಒರಿಜಿನಲ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಇಸ್ ಅ ಮಸ್ಟ್. Okay sir. Allotted category is also a must, but in which quota you have given a seat to the candidate in select that particular allotted category. That's all sir. ಈಗ ಸರ್ ನೀವೆಲ್ಲ GM ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ allotted category GM ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ ಸರ್ ಅಷ್ಟೇ. ಆಯ್ತು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಓಕೆ ಸರ್. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ, ಯಾರು? ಕಿರಣ್ ಮಾತಾಡಿ ಸರ್, ಮಾತಾಡಿ ಸರ್. ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್, ಸಿಂಪಲ್. ನಾಳೆ ನಾಡಿದ್ದು ಸೂಟಿ ಇದೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಯಾವಾಗ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ? ಈ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಸರ್. ಸರ್ ಈ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ 2 weeks ತಗೊಳ್ಳಿ ಸರ್, ನೋ ಇಶ್ಯೂಸ್. 2 weeks ಅಲ್ಲ? ಓಕೆ ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಡೇಟ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಸರ್. ಆಯ್ತು ಸರ್. ಎಕ್ಸಾಮು ನಡೆದವ, ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕ್ಲಾಸು ನಡೆದವ, ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ 2 weeks. That's why we are giving you 2 weeks of time, no issues sir. ಓಕೆ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಗೋಪಿನಾಥ್ ಸರ್ ಮಾತಾಡಿ ಸರ್. ಸಂತೋಷ್ ಸರ್ ಹೇಳಿ. ಮಾತಾಡಿ. ಇದು ಏನಿಲ್ಲ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಂಬರ್ 6 ಡಿಜಿಟ್ 7 ಡಿಜಿಟ್ ಸರ್ ಅದು ಯೂಸ್ 10 digits ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ 10 digits ಅಲ್ಲ, 6-7 digits ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಸರ್, ನೋ ಇಶ್ಯೂಸ್. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಕೆಲವು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಂಬರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ರೆಸಿಪ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದು ಏನಾದ್ರೂ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್, ಜಸ್ಟ್ ಲೀವ್ ಇಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ ಸರ್, ನೋ ಇಶ್ಯೂಸ್. ಆಗ್ಬೋದಾ? ಓಕೆ. Try to update it. If it is getting updated, update sir. If it is not allowing, no issues. Okay na? Sir, GPT 191 Gauribidanur sir. Gauribidanur ಹೇಳಿ ಸರ್. ಸರ್ ಮಾತಾಡಿ. ಡೌಟ್ ಇದೆ. ಮಾತಾ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿ ಸರ್, ನೋ ಇಶ್ಯೂಸ್. ಸರ್ ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಹುಡುಗ ಬಂದಿದ್ದ, ಅವನಿಗೆ ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ಸೀಟ್ ಅಲಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ 1110 ರೂಪಾಯಿ ಕಟ್ಟಿದ್ರು, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ. ಈಗ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇವತ್ತು ತಂದ್ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಫುಲ್ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ 2 ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ, ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿ ಸರ್. ಈಗ 2 ರಿಸಿಪ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಅಲ್ಲಿ? ನೋ ಫೈನಲ್ ಯಾವ್ದೋ ರೆಸಿಪ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಹಾಕಿರ್ತೀರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಹಾಕಿ ಸರ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಯೂಶುವಲಿ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ 7 ತಗೊಂಡಿರ್ತಾನೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ತಗೋತಾನೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ 7 ತಗೋತಾನೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ರೆಸಿಪ್ಟ್ ನಂಬರ್ ತಗೊಳ್ತಾನೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅವಾಗ 2 ರೆಸಿಪ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಹಾಕಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನ ರೀಸೆಂಟ್ ಯಾವ್ದಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಹಾಕಿ ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೌಟ್ ಸರ್ ನಿಮ್ದು. ಸರ್ ಆಮೇಲೆ ಪಿನ್ ಕೋಡ್ ಗೌರಿಬಿದನೂರ್ ಮುಗಿಲಿ ಸರ್. ಪಿನ್ ಕೋಡ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ 6 digits. ಪಿನ್ ಕೋಡ್ ನಮ್ಮ ಗೌರಿಬಿದನೂರ್ ಪಿನ್ ಕೋಡ್ ಆಗ್ಬೇಕಾ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ, ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗೂ? ಸರ್ ಪಿನ್ ಕೋಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹುಡುಗ ಅಡ್ರೆಸ್ ಪಿನ್ ಕೋಡ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಸಾರಿ, ಐ ಫರ್ಗಾಟ್ ಟು ಮೆನ್ಷನ್ ದಟ್. ಹುಡುಗ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಿನ್ ಕೋಡ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಹುಡುಗನ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅದು ಹಾಕಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಒಂದು ಪಿನ್ ಕೋಡ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ವಾ, ನಿಮ್ ಕಾಲೇಜ್ ಹಾಕಿ ಸರ್. ಓಕೆ ಸರ್, ಆಗ್ಬೋದಾ ಸರ್? ಆಮೇಲೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಂಬರ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಈಗ ನಾವು 100 ಅಡ್ಮಿಷನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ. ಈಗ 191/001 to 191/100 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಂಬರ್ಸ್. ಓಕೆ. ಈಗ ಕೋರ್ಸ್ ವೈಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾ ಇಲ್ಲ ಹೆಂಗಾನ ಇರ್ಲಿ ಸರ್, ನಿಮ್ ಇಷ್ಟ ಸರ್, ನಿಮ್ ಇಷ್ಟ. ರಿಪೀಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಷ್ಟೇ ನಂಬರ್. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು. ರಿಪೀಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು ನಂಬರ್. ನಿಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಂಬರ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ ಸರ್. ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೌಟ್ ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ because we even have private polytechnics also sir, so we'll finish it off. ಸರ್ ಇವಾಗ ಏಡೆಡ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅವರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಏನು ಅಟೆಂಡ್ ಆಗೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಸರ್. ಇವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, 3:15ಗೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ನವ್ರದಿದೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇನ್ನೂ ಏನಾದ್ರು ಸಂಶಯ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಸರ್, ನೋ ಇಶ್ಯೂಸ್. ಸರ್ 141 ಮಾತಾಡಿ ಸರ್. 141 WPT ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಸರ್. ಸರ್ ಮಾತಾಡಿ ಸರ್. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ 3 ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಬಂದಾರ ಸರ್. ಈಗ 2B ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಇರೋರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಫುಲ್ ಫೀಸ್ ಇದೆ ಸರ್, 4200 ಏನೋ ಬರುತ್ತಲ್ಲ. ಅವ್ರೇನೋ ಟ್ಯೂಷನ್ ಫೀ ನಲ್ಲಿ ಹಾಫ್ ಕಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ, ಕಟ್ಬಹುದೇನಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಸರ್. ಸರ್ ಆಪ್ಷನ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ACM ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಬೇಕು ಸರ್ ಅಂತದಕ್ಕೆಲ್ಲ. ಹೌದಾ ಸರ್? ಓಕೆ ಸರ್. ಓಕೆ ಸರ್.
ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, 3 ಕಾಲ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು VC ಇದೆ, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಅವಾಗ್ಲೂ ಸಹಿತ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇ ಕುಡ್ ಜಾಯಿನ್ ಸರ್. ಪಾರ್ವತಿ ಮೇಡಮ್ ಯಾರು? DVS ಕಾಲೇಜು. ಮೇಡಮ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ ಕಡೆದು. ಮಾತಾಡಿ, ಸ್ಪೀಕರ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೈ ಮೈಕ್ ಮಾತ್ರ ಎನೇಬಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಂಬರ್ ಹೇಗೆ ಕೊಡೋದು ಮೇಡಮ್? ಹೇಳಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. 346,001 ಅಂತ ಕೊಡಿ ಮೇಡಮ್. ಹಾ ಓಕೆ ಸರ್ ಫೋಟೋ ಹಾಕೋದೇನು ಕಾಲಮ್ ಇಲ್ವಾ ಸರ್? ಏನು ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನೋ ಫೋಟೋ ನಥಿಂಗ್. ಈ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಫೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಡೇಟಾ ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೈ ತೊಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಸರ್, ಮುಗೀತು. ಓಕೆ ಸರ್. ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ಯಾವ್ದು ಸರ್? ಯಾವ್ದು ಸರ್? ಗೌರಿಬಿದನೂರಿಂದ. ಹಾ ಹೇಳಿ ಸರ್, ಮಾತಾಡಿ. ಸರ್ ಇದು ಫೀಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ಫೀಸ್ ದಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮತ್ತೆ NSS ಫೀಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೀಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. NSS ಸಪರೇಟ್ ಫೀಸ್, ಸಪರೇಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅದೊಂದು ಕಾಲಮ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ರೆಸಿಪ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಕಾಲೇಜ್ ಫೀ ರೆಸಿಪ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು 4,200 1,300 ಹಾಕಿರ್ತೀರಲ್ಲ, ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ಡರ್ ರೆಸಿಪ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಫೀಸ್, ಆ ರೆಸಿಪ್ಟ್ ನಂಬರ್ ನ ಹಾಕಿ ಅಡಿಷನಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಫೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕಾಲೇಜ್ ಫೀಸ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಡಿಷನಲ್ ಫೀಸ್ ಏನ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀರಾ, NSS NCC ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಇಸ್, you put the receipt number and you don't put the receipt number of that particular fees, sir. Okay sir. Hello, 192 sir. 192 ಯಾರು ಸರ್? ಯಾವ ಕಾಲೇಜು? ಕಾಪು ಸರ್. ಕಾಪು ಮಾತಾಡಿ ಸರ್. ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ 1 ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಕ್ಯಾಟಗರಿ. ಆದ್ರೆ ಅವರು ಅಲಾಟೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಆ ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ಸೀಟ್ ಇರಲ್ಲ, ಕ್ಯಾಟಗರಿ 1 ಅಲ್ಲಿ ಸೀಟ್ ಇರಲ್ಲ. GML ಕೊಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ GMO ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಅಲ್ಲ ನೀವು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೇನಾದ್ರೂ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಸರ್? ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಸೀಟ್ ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕಲ್ಲ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್, ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ. GM ವುಮೆನ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ GML ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಅದು GM ಅಂತಾನೆ ಹಾಕೋದಲ್ಲ ಸರ್? GM ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ, GM ಅಂತ ಹಾಕಿ. ಅಲಾಟೆಡ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಇಸ್ GM. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಅವ್ನಿಗೆ SC ವುಮೆನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಸರ್? ತಪ್ಪು. ಡೋಂಟ್ ಮೇಕ್ ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್. ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕ್ಯಾಟಗರಿ 3B ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಇದ್ದು ಅಲಾಟೆಡ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ SC ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂತ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಗೆ this year admission approval process will be very robust, including for the government institutions also, because our admin sir and commissioner sir is they are watching sir. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ಸ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರಿಂದ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆರ್ಡರ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಬಟ್ ಆಫ್ಲೈನ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ರೋಬಸ್ಟ್ ಸರ್. ಸೊ ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ಏನೇ ಚಿಕ್ಕ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು ಸಹಿತ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಸರ್. ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ತುಂಬಾ ಟೆನ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ ಸರ್. ಅದು ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಕಮ್ ಟು ಮೀ ಆನ್ ದ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಡೇ, ಐ ವಿಲ್ ಮಾಡಿಫೈ ಇಟ್, ನೋ ಇಶ್ಯೂಸ್. ಓಕೆನಾ? ಡೋಂಟ್ ಮೇಕ್ ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್. ಲೆಟ್ ಇಟ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಹ್ಯೂಜ್ ನಂಬರ್, ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಸರ್. ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್. ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ SC ಜನರಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವನಿಗೆ ಸೀಟು ಜನರಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡಕ್ ಜನರಲ್ ಫುಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ನಾನು ಅವನಿಗೆ SCG ವುಮೆನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ವುಮೆನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ನ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ? ವುಮೆನ್ ಸೀಟ್ ಯಾರಿಗಾನ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ SC ಕೋಟಾ ವುಮೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರ, ಯಾರು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡೋಗಿ ನೀವು SC ಗಿಡಿ. SC ಇದ್ದಾಗ SC ಸೀಟ್ ಕೊಡಿ. SC ಗೂ ಯಾರು ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡೋಗಿ GM ಗಿಡಿ. ಓಕೆ ಆಯ್ತು ಸರ್. ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. GPT ಮುಂದ್ಗೋಡ್ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಸರ್ ಇದು ಡಾಟಾ ಎಂಟ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಏನಾರು ಇದೆ ಸರ್? ಈಗ 2 weeks ಆಫ್ ಟೈಮ್, ನೋ ಇಶ್ಯೂಸ್. ಮಾಡಿ ಸರ್, ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಸರ್. ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸರ್ ಕೆಲವರದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ 1 ತಿಂಗಳು ತಗೋಬೇಡಿ ಸರ್. 2 ವಾರದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 2 weeks ಸರ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರ್. ಅದ್ರ ಒರಿಜಿನಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಸರ್ ಮಕ್ಕಳದು ಇನ್ನು. ಸರ್ ನಾವ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು 2 ವಾರದಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಎಂಟ್ರಿ ಮುಗಿಸಿ. ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದ್ಗೋಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಡೇಟಾ ಇನ್ನ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿಲ್ವಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಳ್ತೀರಾ? ಅಂದ್ರೆ ಹುಡುಗರದ್ದು ನೇಮ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಸರ್, ಮತ್ತೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಂತರ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಬೇಡಿ ಸರ್. ನೀವು ಒರಿಜಿನಲ್ ಏನ್ ಹೆಸರು ಇದೆ ಅದನ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿ ಸರ್. ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಬೇಡಿ. ಹೌದು, ಈಗ ನೀವು ನೇಮ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ನೇಮ್ ಸರ್. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ
ಈಗ ನೀವು ನೇಮ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ರಿ, ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಹೇಳ್ರಿ, ತಂದೆ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ರಿ, ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಡಿಟ್ ಹೋಗಿ ಆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಂಬರ್ ಲೆಜರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀರಾ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲೆಜರ್ ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಂಬರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಎಡಿಟ್ ಹೋಗಿ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿ, ಅಷ್ಟೇ ಮುಗೀತು. ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಲೆಜರ್ ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರಿಂಟ್ ಹಾಕೋಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಇವತ್ತು ಬರ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಒಂದ್ 2-3 ದಿವಸದ ಮುಂಚೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಹಾಕೊಂಡ್ ತಗೊಂಬನ್ನಿ ಎಲ್ಲಾರು. ಸರ್ ಜಿಪಿಟಿ ರಾಮನಗರ ಸರ್. ಜಿಪಿಟಿ ರಾಮನಗರ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಸರ್ ಈಗ ಕೆಲವರು ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೀಟ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಸರ್, ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಬ್ರಾಂಚ್. ಈಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಸಿಕ್ಕಿರಲ್ಲ, ಸೊ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ ಆಫ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಈಗ ಅದು ಆನ್ಲೈನ್ ಸರ್, ಆನ್ಲೈನ್ ಲೆಜರ್ ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓ ಸರ್. ಲೆಜರ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಅಲ್ಲಿ ರಿಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಡ್ ಅಂತ ಬರೀರಿ. ಓಕೆ ಸರ್. ಅದೇ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ 159 ಅಂದ್ರೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಾಕಿ. ಅದೇ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಆಫ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾನೆ, ಆ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಫೈಲ್ ಒಳಗಡೆ ಅದೇ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅಂತ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಸರ್, ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸರ್ BBBS ಬಾಗಲಕೋಟೆ. ಮಾತಾಡಿ ಸರ್. ಸರ್ ನಮ್ಮದು ಮೊದಲ ಬಂದವರಿಗೆ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ ಅಂತ ಸರ್, ಆಫ್ಲೈನ್ ಎಲ್ಲ. ಓಕೆ ಸರ್. ನಾವು ಆಫ್ಲೈನ್ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂడి ಸರ್? ಹೌದು, ಕೊಡ್ಬೇಕು ಸರ್. ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ರೈಟ್ ಸರ್. ಓಕೆ ಸರ್, ಇನ್ನೊಂದು 253 ನಮ್ಮ ಕೋಡ್ ಇದು ಹೋಯ್ತಲ್ಲ ಸರ್, ಈಗ ಈ ವರ್ಷದಿಂದ 21-22 ಇಂದ ಆನ್ವರ್ಡ್ಸ್ for all the few further allotment process, there won't be the institution code as 251, 252, 253 sir. ಸೆಕೆಂಡ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸರ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಇರೋ ಒಂದೇ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾದಗಿರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್. ಮಿಕ್ಕೆಲ್ಲಾ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲೂ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸೆಕೆಂಡ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಸರ್. ನಿಮ್ದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ ಸರ್. ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ACT ಸೆಕೆಂಡ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ವಲ್ಲ ಸರ್? ಹಲೋ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು ಬರ್ತೇಶೋ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದೋ ಇದೆ, ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಇದೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಶಿಫ್ಟ್, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಕೋಡ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ.